प्यारे विद्यार्थियों, बेटे अज असी +1 का पोलिटिकल साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समानता इक्वलिटी बेटा शुरू करन जा रहे हाँ। सो समानता का अर्थ अते किस्मां जो कि तुहाडे सिलेबस विच है। समानता का अर्थ की है? समानता शब्द तुसी बिल्कुल पहला भी जानते हो, सुनिया होया है। समान शब्द तो ही बनिया शब्द है समानता। इक्वल तो बन गया इक्वलिटी। सो समानता लोकतंत्री प्रणाली के महत्वपूर्ण थम्मां विचों एक थंम है। यानी लोकतंत्री प्रणाली की कहती है कि सारिਆਂ नाल एक जिहा बर्ताव होना चाहिए है। लोग जिहड़े है उन्हां दा शासन है, सारे लोग मिल के शासन नूं चलाते हैं समान रूप विच। सो समानता लोकतंत्र प्रणाली के मुख थंमां विचों एक है। असल विच ये एक अजिहा दर्श है जिसनूं प्राप्त करन लई अज तक मनुख ने बहुत सारे संघर्ष किए। मतलब समानता प्राप्त करन लई किवें? जिमें असी स्वतंत्रता नूं प्राप्त करन लई बहुत सारे संघर्ष किए है। क्यों संघर्ष किए है? कि सानू सारिਆਂ नूं समान रूप विच साडे अधिकार मिलने चाहिए हैं, साडा देश सानू मिलना चाहिए है। इसलिए सारिਆਂ ने मिल के संघर्ष किए है। अनेकां ही जीवन दीयां आहुतियां दित्तियां, उन्होंने अपने जीवन भी बलिदान दे दिते। समानता की तरह स्वतंत्रता की तरह समानता भी लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है। मतलब लोकतंत्र के ये दोनों ही बुनियादी सिद्धांत है, समानता ते स्वतंत्रता। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। यानी पहला भी समानता का महत्व सी, लेकिन 19वीं तो 20वीं सदी में इसका महत्व होर भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि बहुत सारे देशों ने इन्हां दोनों सिद्धांतों को प्राप्त करने लिए बहुत सारे संघर्ष किए सन। भारत के संविधान की प्रस्तावना विच समानता विच निश्चय प्रकट किया। मतलब साडे प्रस्तावना विच भी समानता शब्द जिहड़ा है उस प्राप्त करने का निश्चय किया गया है। ਅਤੇ स्वतंत्रता समानता ਅਤੇ ਭਾਤਰੀ-ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਦਰਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ, मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। समानता के अर्थों के संबंध में ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्वानों के ਵੱਖ-ਵੱਖ विचार हैं। नैचुरली हर विद्वान का अपना विचार है, अपनी सोच समझ है। सधारण तौर पर समानता का अर्थ की लिया जाता है? अगर असीं सधारण तौर पर सोचिए समानता की है, सो सब मनुख जिहड़े हैं, सब व्यक्ति मनुख होने के नाते बराबर हैं। यानी हर मनुख जिहड़ा है वो बराबर होना चाहिए है, सब नाल इक्को जिहा व्यवहार होना चाहिए है और सब की आमदन बराबर होनी चाहिए है। इस विचार के समर्थक इस गल ते जोर देंदे हन कि मनुख बराबर पैदा होए हन क्योंकि कुदरत ने सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर पैदा किया, बराबर रहने का अधिकार भी सारिਆਂ ਨੂੰ मिलना चाहिए है। पर बेटा जेकर तुसी सोचो ये गल ठीक है कि सारे मनुख एक बराबर हैं, कि सारिਆਂ ਦੀ आमदन एक बराबर हो सकती है, कि सारिਆਂ ਦਾ दिमाग एक बराबर हो सकता है? अगर ध्यान ना सोचा जाए तो इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि समानता का अर्थ अगर सोचा जाए ठीक नहीं है क्योंकि सारे व्यक्ति एक समान नहीं होंगे, ना ही हो सकते हैं। कोई बुद्धिमान होंदा है, कोई बुद्धिहीन होंदा। मतलब किसी का दिमाग बहुत तेज होंदा, किसी का घट होंदा है। कोई मेहनती होंदा है, कोई कमचोर होंदा है। कोई अनपढ़ होंदा है तो कोई पढ़िया लिखिया होंदा है। इस तरह ही सारे लोगों में धन की बराबर वंड भी नहीं की जा सकती। मतलब असी ये नहीं कह सकते सारे की आमदन एक बराबर हो सकती है, सारे ही एक बराबर जीवन जी सकते हैं, इस तरह नहीं हो सकता। असल में समानता का अर्थ राज विच रहने वाले लोगों के विकास लिए समान मौके प्रदान करना है। अगर सही अर्थ देखा जाए समानता का, ये देखो बेटा ये सही अर्थ की है कि राज विच रहने वाले सारे लोगों को अपने विकास के लिए समान मौके प्रदान करना ਅਤੇ जात धर्म रंग नस्ल किसी भी आधार पर उन्हां नाल कोई भी वितकरा ना करना, उन्हां वितकरियां का खात्मा करना ਜਾਂ समाप्ति करना, यही समानता का सही अर्थ मन्निया जाता है। अगर वैसे जिदा उपर दसिया है भी समानता है पर इस तरह की समानता समाज में स्थापित नहीं की जा सकती कि सारिਆਂ नाल सारे मनुख बराबर होण, सारे कुदरत वालों बराबर उन्हां दा जिहड़ा हैगा रूप रेखा होवे, सारिਆਂ दी आमदन बराबर होवे। सो इस तरह की समानता का जिहड़ा है वो सिद्धांत जिहड़ा है ये सही अर्थ नहीं लिया जाता है। हुण अगे देखो बच्चे समानता के दो पक्ष हुंदे हन। आधुनिक समाज में दो पक्ष किहड़े-किहड़े? जिवें असीं स्वतंत्रता के दो पक्ष गिणे सी उस तरह ही समानता के भी दो पक्ष है, नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष। नकारात्मक नैगेटिव और सकारात्मक पॉजिटिव। पहला असीं नकारात्मक पक्ष ले लैंदे हां, नैगेटिव एस्पैक्ट। समानता के नकारात्मक पक्ष तो भाव है कि कुदरत ने हर व्यक्ति नूं समान पैदा किया है और इसलिए हर व्यक्ति नाल समान व्यवहार ही किया जाना चाहिए है।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ? ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪੱਖ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਸਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਲਾਸਕੀ ਦੀ। ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੀਮਾ ਤੱਕ, ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਵਟ ਐਵਰ ਰਾਈਟਸ ਇਨਹੇਅਰ ਇਨ ਅਨਦਰ ਬਾਈ ਵਿਰਚੂ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਸਟ ਇਨਹੇਅਰ ਐਂਡ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਇਨ ਮੀ ਆਲਸੋ। ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੀ ਰਫੇਲ ਦੀ। ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਣੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜਾਂ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਹੜੀ ਨੀਡਸ ਦੀਆਂ? ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਨੀਡਸ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਹਿਊਮਨ, ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ।
ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1920 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 1920 ਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ 1928 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ 1971 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੋਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਸਮਾਨ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਸਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਏਗੀ? ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਵਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਵਸਰ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਵਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੇਕ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਸਕੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਲਾਸਕੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਸਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵਰਗ ਵੰਡ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਕਲਾਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਵਰਗ ਵੰਡ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਰਗ ਵੰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ, ਉੱਚੇ, ਨੀਵੇਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਅਗਰ 2 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਚੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਰਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਵਾਦ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ। 6ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸਾਰੂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹਨ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹਨ, ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਸਾਰੂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ, ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ, ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅੰਗ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿਵਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਕੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨਿਖੇਪੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸੰਪत्ति ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਸੰਪत्ति ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਧਨ ਜਾਂ ਸੰਪत्ति ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ। ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਸਤੰਭ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੋਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਓਕੇ ਬੱਚੇ।